Hello students, in the last lecture we see the logical equivalence, that means the equality between the two statement patterns by using the truth table. The question is, prove that using truth table the following logical equivalence. But it is a logical equivalence we also prove without using truth table. Prove that the two statement patterns are logically equal without using truth table. Okay, but for this we know some laws of the logic, that means the algebra of the statements. Okay, now first we see some laws, that is the algebra of the statement. There is a idempotent law, commutative law, distributive law, associative law, okay, identity law, De Morgan's law. Okay, there are some laws of the logic. Okay, now this is called the algebra of the statement. First we see the laws, and these laws are using to prove without using truth table. Okay, in the last lecture we see the logical equivalence using truth table. Now by using this law we prove without using truth table. Okay, logical equivalence without using truth table. Now first we see the laws. Okay, here there is a first law, it is a idempotent law. Okay, idempotent law. Here it is P and P is equal to, it is P, and P or P is equal to P. See carefully this. P and P is equal to P, or P or P is also equal to P. Okay, it is called the idempotent law. Then second, it is a commutative law. Okay, here P and Q is equal to Q and P, or it is a P or Q is equal to Q or P. It is called the commutative law. Okay, here P or Q is equal to Q or P, or it is a P and Q is equal to Q and P. Then third is, it is a associative law. Okay, here see carefully this associative law. P and Q and R is equal to P and Q and R. It is called the associative law, or this can be also written here. It is a P and Q and R. It is a associative law. Okay, same for the OR. It is a P or Q or R is equal to P or Q or R, or it is a P or Q or R. It is called the associative law. Okay, now the fourth, it is a distributive law. Okay, now distributive, it is a P and Q or R is equal to P and Q or P and R. It is a distributive law. P or Q and R is equal to P or Q and P or R. See carefully these laws. First it is idempotent law, then it is commutative law, associative law, and it is a distributive law. Okay, here idempotent law, P and P is equal to P, P or P is equal to P. It is a commutative, P and Q is equal to Q and P. Okay, in the algebra we can also see here it is a 2 plus
4 is equal to 4 plus 2. It is commutative. Okay, or it is a 2 into 4 is equal to 4 into 2. Okay, here it is a commutative law. And or. Okay, we know the symbol. See carefully in the logic. There are the symbol. It is and, or, negation, true, and it is false. Okay, it is the symbols in a logic. Okay, here same concept, definition same, concept same, only symbols are the different. In a set theory, here it is intersection, it is union, complement, true, it is a universal set, and it is phi. Okay, and the Boolean algebra. Okay, here and means dot, or means plus, negation it is a complement, and true it is 1, and false it is a 0. Okay, meaning same, symbols different. Okay, here logic मधले symbol, set theory आणि हे Boolean algebra. Okay, symbols आहेत फक्त. Okay, नंबर मध्ये आपण कॅल्क्युलेशन, ॲडिशन आणि मल्टिप्लिकेशन घेतो. अल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, मध्ये आपण अँड, ऑर आणि निगेशन हे तीनच घेणार आहेत. अल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, इम्प्लिकेशन किंवा डबल इम्प्लिकेशन नाही. ओके, इम्प्लिकेशन आणि डबल इम्प्लिकेशनचे लॉ लिहिणार आहेत, पण आपल्याला जेव्हा अल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट यूज करायचे तेव्हा इम्प्लिकेशनला अँड किंवा ऑरमध्ये कन्वर्ट करणार. इम्प्लिकेशन आणि डबल इम्प्लिकेशन आपल्याला लॉ कशाचे आहेत, फक्त अँड आणि ऑर. ओके, कंजंक्शन आणि डिसजंक्शन. तर डबल इम्प्लिकेशन किंवा इम्प्लिकेशन जर आलं, आधी त्याला कंजंक्शन किंवा डिसजंक्शनमध्ये कन्वर्ट करणार आणि नंतर हे लॉ यूज करणार. ओके, म्हणजे लॉ अँड आणि ऑर लक्षात राहू दे, प्लस अँड डॉट. ओके, देन आपण अल्जेब्रामध्ये हे सगळं कॅल्क्युलेशन केलेलंच आहे. हियर इट इज कॉम्युटेटिव्ह लॉ, अल्जेब्रामध्ये कॅल्क्युलेशन केलेले. हे झालं तुमचा कॉम्युटेटिव्ह. ओके, कॉम्युटेटिव्ह लॉ इट इज लॉ नंबर 2. Then associative law is also used in the mathematics. Here it is 2 plus 3 plus 4. This can be written, it is a 2 plus 3 plus 4, or 2 plus 3 plus 4. Okay, here it is associative. Okay, or for the multiplication is same. Okay, distributive law is also used in our calculation. See carefully here. Here we can write here 2 into x plus y. Okay, 2 into x plus y, you can write it is a 2x plus 2y. Okay, 2x plus 2y means 2 into x and 2 into y. 2 into x plus 2 into y. Okay, carefully पहा, फक्त सिम्बॉल चेंज व्हायले की लॉ सेम. आणि सगळ्या लॉमध्ये तीन स्टेटमेंट, पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट असलेले फक्त हे दोनच लॉ आहेत. एक असोसिएटिव्ह लॉ आणि एक डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. असोसिएटिव्ह लॉमध्ये काय, सिम्बॉल सेम आहेत, अँड किंवा ऑर. आणि डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉमध्ये वेगवेगळे आहेत. अँड इकडे ब्रॅकेटमध्ये ऑर आहे, बाहेर जर ऑर असलं तर ब्रॅकेटमध्ये अँड. म्हणजे एवढं लक्षात राहू द्या, 3 स्टेटमेंट. ओके, आणि 3 स्टेटमेंटमध्ये एक अँड आणि एक ऑर असलं तर तिथे डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ यूज करणार. ओके, 3 स्टेटमेंट पी क्यू आर, एक अँड आणि एक ऑर, तर हे झालं तुमचं डिस्ट्रीब्युटिव्ह. आणि 3 स्टेटमेंट आणि दोन्ही सिम्बॉल सारखेच असले तर तिथे यूज करणार असोसिएटिव्ह लॉ. ओके, म्हणजे इथं काय केले आपण, 2 इंटू एक्स प्लस वाय, दॅट मीन्स हे 2 दोन्हीलाही डिस्ट्रीब्यूट केले. 2 इंटू एक्स 2 इंटू वाय. ओके, हियर इथं असं लिहिलं नाही 2 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू वाय. आपण डिस्ट्रीब्यूट काय केले, 2 इंटू. ओके, 2 इंटू एक्स आणि 2 इंटू वाय, दॅट मीन्स हियर पी अँड क्यू ऑर आर, इट इज पी अँड क्यू or P and R. It is a distributive law. See carefully this. 2 into x plus y. The 2 into x plus 2 into y. Same P and Q or R. The P and Q or P and R. इथे P and या दोन्हीला डिस्ट्रीब्यूट केलेले. It is a distributive law. Okay. केअरफुली पहा, हा लॉ सगळ्यात जास्त यूज करायचा आहे, डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. ओके, इथे डिस्ट्रीब्यूट केले. हाच रिव्हर्समध्ये सुद्धा आपण यूज करू शकतो. हियर तुम्हाला असं दिलेले 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y. त्याचं कॅल्क्युलेशन कसं करता येतं तुम्हाला. हियर 3 इंटू एक्स प्लस वाय, काय केलं इथं 3 कॉमन घेतले. कॉमन घेतलं म्हणजे काय, 3 प्लस हे कॉमन नाही घेतलं तुम्ही, 3 मायनस. इथं कॉमन काय, 3 इंटू एक्स अँड 3 इंटू वाय. तर कॉमन काय घेतले, 3 इंटू. म्हणजेच तुम्हाला जर हे असं दिलेलं असलं पी ऑर क्यू अँड पी ऑर आर, तर याच्यातून कॉमन काय घेता येते, दॅट इज द पी ऑर. मग याला लिहिणार कसं,
हिअर पी ऑर हे घेतलं कॉमन, दॅट मीन्स 3 इंटू, इट इज 3 इंटू पी ऑर कॉमन घेतलं, राहिलं काय क्यू अँड आर, इट इज अ क्यू अँड आर, हिअर इट इज डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. ओके, म्हणजे इथं 2 इंटू दोन्हीला डिस्ट्रीब्यूट केलं, तसं इथं पी अँड या दोन्हीला काय केलेले डिस्ट्रीब्यूट केलेले. हा झाला तुमचा डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. केअरफुली पहा. ओके, हे डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ हा झाला तुमचा असोसिएटिव्ह लॉ. ओके, हेअर असोसिएटिव्ह मल्टिप्लिकेशन घेतलं तरी सेम. ओके, 3 स्टेटमेंटमध्ये जर सेम सिम्बॉल असले तर असोसिएटिव्ह, आणि हेअर 3 स्टेटमेंटमध्ये जर डिफरंट असले, एक अँड आणि एक ऑर, तर तिथं यूज करणार डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. ओके, 3 स्टेटमेंटचे फक्त हे 2च लॉ आहेत. ओके, हे केअरफुली पहा. आणि हे आपण जनरल ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन जसं करतो, 2 इंटू दिस पी इन अँड 3 इंटू एक्स 3 इंटू वाय, तर काय केलं याच्यातून 3 इंटू कॉमन घेतलं, राहिलं काय एक्स प्लस वाय, सेम कॅल्क्युलेशन. तेच कॅल्क्युलेशन इथे केले. पी ऑर कॉमन घेतले. ओके, इट इज पी ऑर क्यू अँड पी ऑर आर, तर पी ऑर आणि पी ऑर कॉमन घेतलं क्यू अँड आर, इट इज क्यू अँड आर. हे झालं तुमचा डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. ओके, लॉ केअरफुली पहा. ओके, या लॉवर तुम्हाला 2 आर्टिकल आहेत, एक विदाउट युजिंग ट्रूथ टेबल, प्रूव्ह दॅट द लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स विदाउट युजिंग ट्रूथ टेबल, आणि त्याच्यानंतर स्विचिंग सर्किटमध्ये सिम्प्लिफाय द स्विचिंग सर्किट, तिथेही तुम्हाला हेच लॉ यूज करायचे. सिम्प्लिफाय द स्विचिंग सर्किटमध्ये, त्याच्यामुळे हे लॉ इथंच व्यवस्थित समजून घ्या. ओके, नाव याच्यानंतर नेक्स्ट लॉ. ओके, नेक्स्ट इट इज अ डी मॉर्गन्स लॉ नंबर 5. डी मॉर्गन्स लॉ, negation of P and Q is equal to negation P or negation Q, and negation of P or Q, negation P and negation Q. ओके, केअरफुली पहा. डी मॉर्गन्स लॉ, हाही डी मॉर्गन्स लॉ आपण सेट थेरीमध्ये पाहिलेला आहे. ओके, सेट थेरीमध्ये डी मॉर्गन्स लॉ काय होता, ए युनियन बी होल कॉम्प्लिमेंट, हे कसं लिहित होतं, सेपरेट कॉम्प्लिमेंट आणि युनियनच्या जागेवर इंटरसेक्शन, इट इज डी मॉर्गन्स लॉ. ओके, किंवा इंटरसेक्शन असलं तरी चालतंय, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लिमेंट, देन सेपरेट कॉम्प्लिमेंट आणि इंटरसेक्शनच्या जागेवर युनियन, इट इज अ डी मॉर्गन्स लॉ. वी ऑलरेडी सी इन अ सेट. ओके, सेट थेरी. ओके, इट इज डी मॉर्गन्स लॉ सेम. ओके, कॉम्प्लिमेंट मीन्स निगेशन अँड इंटरसेक्शन, आणि इट इज ऑर युनियन. ओके, हिअर निगेशन ऑफ पी अँड क्यू. ओके, 2 स्टेटमेंटचं निगेशन, ब्रॅकेटच्या बाहेर निगेशन 2 स्टेटमेंटला, तर काय करणार, दोन्हीला सेपरेट निगेशन आणि अँडच्या जागेवर ऑर, दोन्हीला सेपरेट निगेशन आणि या ऑरच्या जागेवर अँड. हे झालं तुमचा डी मॉर्गन्स लॉ. ओके, नाव द नेक्स्ट इट इज अ कॉम्प्लिमेंट लॉ. ओके, कॉम्प्लिमेंट लॉ केअरफुली पहा. पी अँड निगेशन पी, पी अँड निगेशन पी, इट इज false, or we can write it is a contradiction, that is a C. Okay, we can write F or C, that is C is a contradiction, it is contradiction. Okay, then P or negation P, it is a tautology, that is a true. Okay, all are true. Statement and its negation, okay, statement and its negation, it is a contradiction, and statement or its negation, statement or its negation, it is a tautology. ओके, कोणतीही स्टेटमेंट असू द्या. ओके, आता एक इथं ट्रूथ टेबलनं प्रूव्ह करायचं असलं तर हिअर पी अँड देन एक स्टेटमेंट 2 पॉसिबिलिटी, निगेशन पी या, इट इज अ फॉल्स अँड ट्रू. ओके, मग इथं पी अँड निगेशन पी या दोन्हीमधलं जर अँड घेतलं तर काय असणार, फॉल्स फॉल्स, आणि याच दोन्हीमधलं जर तुम्ही ऑर घेतलं तर हे काय असणार, ट्रू ट्रू. ओके, म्हणजे स्टेटमेंट अँड इट्स निगेशन, इट इज फॉल्स, दॅट इज कॉन्ट्राडिक्शन, आणि स्टेटमेंट ऑर इट्स निगेशन, इट इज अ टॉटॉलॉजी. ओके, मग स्टेटमेंट कोणती असू द्या, तुम्हाला असंही लिहिलेलं असणार, क्यू ऑर निगेशन क्यू. ओके, स्टेटमेंट ऑर इट्स निगेशन, इट इज अ टॉटॉलॉजी. ओके, हे बेसिक लिहून दिलेले. एक्झाम्पलमध्ये असं येईल किंवा एक्झाम्पलमध्ये असं सुद्धा येऊ शकते, पी ऑर क्यू, इट इज अ स्टेटमेंट ऑर इट्स निगेशन, इट इज अ स्टेटमेंट अँड इट्स निगेशन. ओके, स्टेटमेंट अँड इट्स निगेशन या दोन्हीच्या मध्ये काय, ऑर,
त्याला काय लिहिणार, इट इज टॉटॉलॉजी. आणि स्टेटमेंट अँड इट्स निगेशन, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन. ओके, हे झाला तुमचा कॉम्प्लिमेंट लॉ. ओके, केअरफुली पहा. स्टेटमेंट अँड इट्स निगेशन कॉन्ट्राडिक्शन, स्टेटमेंट ऑर इट्स निगेशन इट इज टॉटॉलॉजी. अँड वन मोर हिअर, इट इज अ निगेशन ऑफ निगेशन, कॉम्प्लिमेंट लॉ. कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट इट सेल्फ, कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट. ओके, नाव याच्यानंतर आयडेंटिटी लॉ. Okay, identity law. Statement and tautology, it is a statement. And statement and contradiction, it is a contradiction. Okay, carefully pa. Okay, tautology means all true, contradiction it is all false. Okay, here statement, it is a P statement, true or false. It is a tautology, that means true, true. Then when we can write P and true, then when both are true, it is true. When both are different, here it is at least one is false, then result is false in the and, that means true false. Okay, P and true is equal to P. Statement and tautology, it is a statement. And statement and contradiction, when here it is a, we can write contradiction, that is false. And okay, here हे कॉन्ट्राडिक्शन आहे, म्हणजे इट इज फाल्स फाल्स. अँड मध्ये काय असते, दोन्हीच्या दोन्ही ट्रू असले तरच ट्रू. मग हे फाल्स आहे तर इकडे ट्रू असो का फाल्स असो, रिझल्ट काय असणार, फाल्सच असणार, कारण इकडे तर फाल्स आहे. मग हे ट्रू असलो तर ट्रूची पॉसिबिलिटी आहे ट्रू येण्याची. पी जर ट्रू असली तर त्याचं ट्रू टॉटॉलॉजी सोबत इज इट ट्रू, इट इज ट्रू. पी फाल्स असली तर फाल्स, म्हणजे पी वर डिपेंड आहे. पी ट्रू असलं तर ट्रू, पी फाल्स असलं तर फाल्स, म्हणजेच पी येणार. पण हिअर स्टेटमेंट पी काहीही असले तरी त्याचं कॉन्ट्राडिक्शन म्हणजे अँड आपण फाल्स सोबत घ्यायला तर ते काय असणार, ऑलवेज फाल्स. स्टेटमेंट अँड कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. आणि स्टेटमेंट अँड टॉटॉलॉजी, इट इज टॉटॉलॉजी. लॉ व्यवस्थित लक्षात राहू द्या. देन स्टेटमेंट ऑर टॉटॉलॉजी. ओके, आता इथं ऑर आहे. ओके, मग पी स्टेटमेंट काहीही असू द्या, इकडं तर ट्रू आहे, मग ऑरमध्ये एक जरी ट्रू असलं तर काय असणार, ट्रू. अँड स्टेटमेंट ऑर कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज अ स्टेटमेंट. ओके, आयडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लिमेंट लॉ आणि हिअर डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ, हे तीन लॉ सगळ्यात जास्त यूज करायचे, त्याच्यामुळे हे केअरफुली पहा आणि याच्यात कन्फ्यूज होते. कॉम्प्लिमेंट लॉ, पी अँड निगेशन पी, इट इज फाल्स, म्हणजे स्टेटमेंट अँड इट्स निगेशन इट इज कॉन्ट्राडिक्शन. स्टेटमेंट ऑर इट्स निगेशन इट इज टॉटॉलॉजी. हिअर ओके, स्टेटमेंट अँड टॉटॉलॉजी इट इज अ स्टेटमेंट. अँड स्टेटमेंट ऑर कॉन्ट्राडिक्शन इट इज अ स्टेटमेंट. ओके, स्टेटमेंट अँड contradiction it is contradiction, that is statement or false it is false, and statement or tautology it is a tautology. हे झालं तुमचा identity law. Okay, now next the absorption law. Okay, here P and P or Q is equal to P. P or P and Q is equal to P. It is an absorption law. Okay. त्याच्यानंतर नेक्स्ट घेऊ इम्प्लिकेशन लॉ किंवा कंडिशनल लॉ. कंडिशनल लॉ दॅट मीन्स इम्प्लिकेशन. ओके, आता याच्यात पुन्हा दोन लॉ आहेत, केअरफुली पहा. इट इज P implies Q is equal to negation Q implies negation P. Here it is implication and it is negation P implies negation Q implies negation P. Here it is implication, then see carefully, this is a contrapositive of this P implies Q. It is called the law of contrapositive. Okay, it is also called law of contrapositive. And then
Second, it is a P implies Q is equal to negation P or Q. Negation P or Q. And the last, it is biconditional law. Okay, biconditional law we can write here. It is P if and only if Q is equal to, it is P implies Q and Q implies P. Okay, here P if and only if Q, it is P implies Q and Q implies P. Okay, biconditional law. Okay, now and P implies Q, this P implies Q, P implies Q, we can also write negation P or Q. So this statement can also write negation P or Q and negation Q or P. It is a biconditional law. Okay, see carefully this. Okay, आता हे झाले तुमचे अल्जेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट. सगळ्यात जास्त तुम्हाला यूज करायचे डिस्ट्रीब्युटिव्ह, कॉम्प्लिमेंट आणि आयडेंटिटी लॉ. बाकीही यूज करायचे पण मॅक्झिमम डिस्ट्रीब्युटिव्ह, आयडेंटिटी आणि कॉम्प्लिमेंट. तर या दोन लॉ मध्ये कन्फ्यूज होते. ओके, काय लिहायचं, ट्रू लिहायचं, फॉल्स लिहायचं, स्टेटमेंट लिहायचं, त्याच्यामुळे हे केअरफुली पहा. ओके, आणि ट्रूथ टेबल लक्षात राहू द्यायचे. हिअर इथं अँड आहे, फॉल्स सोबत अँड घेतलं की ते फॉल्सच येणार. फॉल्स सोबत जर अँड घेतलं कोणतीही स्टेटमेंट असू द्या, मग ते काय येणार, फॉल्सच. आणि हिअर इट इज ट्रू, ट्रू सोबत कोणत्याही स्टेटमेंटचं ऑर घेतलं तर ते काय येणार, ट्रूच येणार. मग हे लक्षात राहू द्या. ऑर ट्रू इट इज ट्रू, अँड फॉल्स इट इज फॉल्स. मग स्टेटमेंट कोणती असू द्या. अँड देन हिअर ह्या दोन स्टेटमेंट अँड टॉटॉलॉजी इट इज स्टेटमेंट, आणि स्टेटमेंट ऑर कॉन्ट्राडिक्शन इट इज अ स्टेटमेंट. ओके, आयडेंटिटी लॉ केअरफुली लक्षात राहू द्या, आयडेंटिटी लॉ. ओके, अँड देन कॉम्प्लिमेंट काय, स्टेटमेंट अँड इट्स निगेशन आणि स्टेटमेंट ऑर इट्स निगेशन. स्टेटमेंट अँड इट्स निगेशन म्हणजे दोन्ही अपोजिट वाले एकमेकाचे, म्हणजे दोन्ही सेम नाहीत, म्हणजे दोन्ही ट्रू ट्रू कधीच येणार नाहीत. एक ट्रू असलं तर दुसरं काय असणार, फॉल्स असणार. एक फॉल्स असलं तर दुसरं ट्रू, म्हणजे दोन्हीच्या दोन्ही ट्रू कधीच येणार नाहीत. मग हिअर स्टेटमेंट अँड इट्स निगेशन इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, आणि स्टेटमेंट ऑर इट्स निगेशन इट इज अ टॉटॉलॉजी. ऑर एक ट्रू असलं तर दुसरं फॉल्स असेल, एक फॉल्स असलं तर दुसरं ट्रू असणार, म्हणजे ॲटलिस्ट वन इज ट्रू ऑलवेज, दॅट मीन्स इट इज ट्रू. ओके, हे लॉ व्यवस्थित लक्षात राहू द्या. म्हणजे तुम्हाला अल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट काय, फक्त अँड आणि ऑर निगेशन. ओके, पण इम्प्लिकेशन जरी आलं विदाऊट युजिंग ट्रूथ टेबलमध्ये, हे इम्प्लिकेशन, तर इम्प्लिकेशनला आधी काय करायचे, इट इज डिसजंक्शनमध्ये कन्वर्ट करा. डबल इम्प्लिकेशनला कशात कन्वर्ट करा, ह्या कंजंक्शन अँड डिसजंक्शन. म्हणजे तुमच्याजवळ जर कंडिशनल आणि बायकंडिशनल स्टेटमेंट आले आणि विदाऊट युजिंग ट्रूथ टेबल म्हणजे लॉ यूजच करायचे असले तर लॉ कोणत्यामध्ये फक्त अँड आणि ऑर. मग त्या इम्प्लिकेशनला काय करायचं, अँड ऑरमध्ये कन्वर्ट करायचं. डबल इम्प्लिकेशन किंवा इम्प्लिकेशन. इम्प्लिकेशन असलं तर त्याला ऑरमध्ये लिहिता येते, इट इज निगेशन पी ऑर क्यू. आणि डबल इम्प्लिकेशन असलं तर त्याला सुद्धा ऑरमध्ये लिहिता येते. हे झालं तुमचा कंडिशनल लॉ. ओके, दॅट मीन्स कंडिशनल अँड इट इज बायकंडिशनल. डबल इम्प्लिकेशन आलं तर त्याला निगेशन पी ऑर क्यू अँड निगेशन क्यू ऑर पी. बायकंडिशनल लॉ काय करणार, डबल इम्प्लिकेशनला अँड आणि ऑरमध्ये कन्वर्ट करा, कंडिशनललाही अँड आणि ऑर, म्हणजे हिअर इट इज ऑर. म्हणजे तुमच्याजवळ इम्प्लिकेशन जरी आले आणि विदाऊट युजिंग ट्रूथ टेबल आलं तर काय करणार, इम्प्लिकेशनला आधी कंजंक्शन किंवा डिसजंक्शनमध्ये कन्वर्ट करा आणि त्याच्यानंतर मग हे लॉ यूज करा. ओके, तर केअरफुली हे सगळे लॉ पहा. डिस्ट्रीब्युटिव्ह, ओके, कॉम्प्लिमेंट आणि आयडेंटिटी. ओके, त्याच्यानंतर इम्प्लिकेशन किंवा डबल इम्प्लिकेशन आलं तर हे लॉ. इम्प्लिकेशनला ऑरमध्ये कन्वर्ट करा, डबल इम्प्लिकेशनला ऑर आणि अँड दोन्हीमध्ये कन्वर्ट करा आणि नंतर मग लॉ यूज करा. ओके, हे लॉ केअरफुली पहा. ओके, या लॉवर आहेत एक्झाम्पल्स शो दॅट विदाऊट युजिंग ट्रूथ टेबल लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स. आणि याच्यानंतर पुन्हा स्विचिंग सर्किट आर्टिकलमध्ये सिम्प्लिफाय द स्विचिंग सर्किट, म्हणजे सिम्पलर सर्किट, सर्किट डायग्राम सिम्पलर करण्यासाठी तुम्हाला हेच लॉ यूज करायचे आहेत. त्याच्यामुळे हे लॉ केअरफुली पहा. ओके.